नाद वाहिगुरु। गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जानक मोती। धूप मलयान लो पावन चावरो करे, सगल बन राय फूलंक ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती, अनहता सबद वजंत फेरी। सहस कव नैन नन नैन है तोरे कहो, सहस मूरत नैना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिसके, चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मुकरंद लोभित मनो, अण दिन मोहे आहि प्यासा। कृपा जल दे नानक सार को, होए जाते तेरे नाम वासा। वाहिगुरु नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रिसार, नाम तेरा केसरो लेछ दिखारे। नाम तेरा अंगोला नाम तेरो चंदनो, दस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरे की जोत लगाई, कयो जियार पवन सगलारे। नाम तेरो दागा नाम फूल माला, पारे अठार है सगल जुठारे। तेरो किया वाहिगुरु तुझे क्या कर पाऊं, नाम तेरा तू ही चवर डोलारे। दस अठाठ सठे चारे खानी, तेरे वरदन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साध आरती, वार न जाऊं कमलापति। मंगला हरे मंगला नित, मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाती। राम भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बुखान। मदन मूरत बैदार गोविंदे, सैन पड़े पज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अद पद आद समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। देहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाई। कांडा ब्रह्मा निगम विचार, नारद बाजे संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीने, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन दे, दिल
कर की कीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी। वाहिगुरु कर की कीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को हाथ तरे नहीं आने ओ। राम रहे पुराण पुराण अनेक कह भवेद न माने। सिमरत शास्त्र वेद सबे भवेद कहे हम एक न जाने। फिर यस पान कृपा तुमरी का मैं न कहो सब तो एक जाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। बाहे गए की लाज आस गोविंद दास तुम्हार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। बाहे गए की लाज आस गोविंद दास तुम्हार। क्या तै खटिया कहाँ गवाया। क्या तै खटिया कहाँ गवाया। क्या तै खटिया कहाँ गवाया। चलो सितान दीवान बुलाया। चलो सिताब दीवान बुलाया। क्या तै खटिया कहाँ गवाया। क्या तै खटिया कहाँ गवाया। अमर सिरानो लेखा देना। अमर सिरानो लेखा देना। आए कठिन दूत जम लेना। आए कठिन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहाँ गवाया। क्या तै खटिया कहाँ गवाया। चलो सिताब दीवान बुलाया। चलो सिताब दीवान बुलाया। क्या तै खटिया
दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया। हर फुरमान दरगह का आया, हर फुरमान दरगह का आया, हर फुरमान दरगह का आया, हर फुरमान दरगह का आया। क्या तै खटिया कहाँ गवाया, क्या तै खटिया कहाँ गवाया। करूं अरदास गाव किछ बाकी, करूं अरदास गाव किछ बाकी। लियो नबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो। सुबह निवाज सराय गुजारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, सुबह निवाज सराय गुजारो। साध संग जाको रंग लागा, साध संग जाको रंग लागा। तुम तन तन सो जान पुरख सुभागा, तन तन सो जान पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, ईत ऊत जन सदा सुहेल। जन्म पदार जीते अबोले, जन्म पदार जीते अबोले। क्या तै खटिया कहाँ गवाया, क्या तै खटिया कहाँ गवाया। चलो सिताब हार फरमाया, क्या तै खटिया कहाँ गवाया, क्या तै खटिया कहाँ गवाया। जागत सोया, जागत सोया जन्म गवाया, जागत सोया जन्म गवाया। माल तन जोरिया पैया पराया, माल तन जोरिया पैया पराया। कहो कबीर तेरी नर भूले, कहो कबीर तेरी नर भूले।
ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰੂਲੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰੂਲੇ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ,
एको सच्चा सच तू, एको सच्चा सच तू, केवल आप मुरारी। धन वाहिगुरु साहिब जियो। श्री राग महला पंजवा। वाहिगुरु जी श्री राग महला पहला। गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै, सो जाने अब पीर। सहजै ते सुख अगलो, ना लगे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू, होर मैल परी सब जाए। निर्मल साचा एक तू, होर मैल परी सब जाए। रहाओ तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान, सर्ब कला समर्थ, सदा सदा मेहरबान, साडे लोक ते परलोक नूं सवारन वाले, रहमतां दे सागर, दया दे घर सच्चे गुरदेव, दसां पातशाहियां दी जोत, हाजर नाजर शब्द अवतार सच्चे पातशाह महाराज नूं संध्या वेले दे इन्हां दीवानां विच मत्था टेक के साहिब दे हजूर नतमस्तक हो के गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे दरबार विच सज बैठे वड भागे सतसंगी जनों, सच्चे पातशाह महाराज दा लड़ीवार पवित्र शब्द श्री राग अंदर जो बाबा नानक गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी का पवित्र वचन है, इस दे अंदर पहला पदा ते रहाओ वाला बंद जो आपने सरवण किया है, बाबा गरीब नवाज ने मैल का जिक्र किया है, निर्मल होने का महाराज साहब ने जिक्र किया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे बख्शे हुए इस पवित्र बचन की विचार नाल जुड़िए। विचारा आरंभण तो पहला फतेह अर्ज करदा, आप जी बख्शो असीसा ते रसना पवित्र करो जी, आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
श्री राग महला पहला। गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर। सतगुरु महाराज साहब जी बचन करते ने, जो निर्मल है वह है वाहिगुरु परमात्मा, मैल तो रहत। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਸਰੀਰ, ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਤੇ ਸਰੀਰ, ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨੋ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬਰਤਨ, ਇਹ ਧੋਤਿਆਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਧੋ ਕੇ। ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਨਾ ਮੈਲਾ ਬਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਲੂਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ, ਮੈਲਾ ਘਰ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ
महाराज जी कहते उन्होंने जन्म अपना मानो जुए झार लिया। इस करके सच्चे पातशाह गरीब नवाज दी बाणी दे विच फैसला है। बाबा फरीद साहब कहते आप सुमारै मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। आप कहते कि ये तरीका रब दे बन जाओ, फिर हिरदा जिहड़ा निर्मल हो सकता, अंतशकरण निर्मल हो सकता है। बस यही इको एक तरीका है मैल नूं कट्टण दा, बंदगी। सच्चे पातशाह महाराज ने इन्हां दोवां जीवनां दा जिक्र जपजी साहब दे विच भी कीता है। जिहड़ा बाहरला जीवन है भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोता उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए वो धोए। जो अंदरला जीवन है महाराज साहब जी कहते भरीए मत पापां कै संग, ओ धोपै नावें कै रंग। मन दी मैल उतारना ही साध संगत मनुख दे जिंदगी दा मूल मकसद है। और ये जिहड़ी मैल है, ये मैल नूं बाणी दे विच पापां दी मैल आख्या है। एक जन्म दी मैल नहीं, कोई समय दी मैल नहीं, बड़ी लंबे समय दी मैल है। बड़े लंबेरे समय तो ये अंदर मैल चढ़ी जा रही है। महाराज ने जो बचन आख्या है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। महाराज कहते काला हो गया अंतशकरण मनुख दा, हुण किवें दूर हो सकती है ये मैल। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दी पावन बाणी दे विच मनुख दा जिहड़ा शरीर है ना, इहनूं मैला ही आख्या है। बेशक बंदा अपने आप नूं सजाउण दी कोशिश विच लगा रहिंदा है हमेशा तो। सतगुरु जी दी पावन बाणी आपां पढ़दे हां। महाराज कहंदे अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण, पंजवां पाया घिरत, तां होआ पाक पवित्र। बड़ा पवित्र ते निर्मल श्वस भोजन तैयार होया, खुशबूदार खाने। पर महाराज जी कहते हन पापी स्यों तन गड्डिया, थुक्कां पईयां तित। जदों मनुख खांदा है ते ये जिहड़ा भोजन है, भोजन दे थाल तो दो चीज़ां बनदियां ने। भोजन साडे शरीर विच जांदा है, जो शरीर दे अंदर परमात्मा ने साध संगत पाचन क्रिया फिट कीती है, उहदे विच विग्यानी नहीं कामयाब हो सकिया। जे विग्यान कामयाब हो जाए ना आहार नूं पहुँचाउण दे अंदर, बाहरली जिंदगी दे अंदर, बैरूनी जीवन दे अंदर, उसे दिन ब्लड जिहड़ियां बैंकां ने बंद हो जाणगीਆਂ। क्योंकि जिहड़ा साडा शरीर है वो भोजन दे विचों खून कढदा है। दूसरा जिहड़ा भोजन दा फोग है वो मल दे राहीं जां मूत्र दे राहीं बाहर निकलदा है, वो मैल है। ब्लड बैंक की लोड़ नहीं फिर, क्योंकि तैयार कर लेना भोजन तो खून तैयार कर लेना, वो नहीं हो सकिया, वखरी गल है। वाहिगुरू की कृपा नाल अंतरात्मी हुंदा ऐसा। पर महाराज जी कहते हैं जो भोजन का भोग है, भोजन का वाधू हिस्सा है, जो बाहर निकलता है विष्टा के रूप में, उन्होंने महाराज कहते कितनी वड्डी मैल है, थुक्कां पईयां तित। इस तरह नाल जिक्र आउंदा है। बाबा कबीर साहब बैठे ने एक दिन खड्डी के उपर दरी उण रहे हैं, क्योंकि उन्हों का काम है, उन्होंने हाथ में वाहिगुरू ने शफा दी है, उन्होंने कोल साध संगत के गुण है। और दरी बुणदियां बुणदियां माता लोई जी ने उत्थे उन्होंने भोजन लिया के दिता। शायद छेती तैयार करनी है, वो कपड़ा जो बुन रहे ने छेती तैयार करके देना है। उठ के उन्होंने जिस तरह नाल पंडित खांदा है, एक जगह नूं साफ करके फिर इर्द गिर्द पानी छिड़क के फिर साध संगत होर कर्म कांड करके उवें नहीं वो खा रहे, बस बैठे खड्डी के उपर उत्थे छक रहे हैं। कोल दी किते कर्मकांडी पंडित निकलिया ते उन्हें आख्या भी तेनों ते खाण दा ढंग नहीं, भोजन दा ढंग नहीं, ते भजन दा ढंग कित्थों होवेगा, तेनों की तरीके दा पता है। आप जी बचन फरमाउंदे ने पावन बाणी दे अंदर, आप कहंदे हन कहो पंडित सुचा कवन ठाओ, जहां बैस हों भोजन काम। दस केड़ी थां सुची है, जे आखिए भी जगह कोई सुची है मैनूं दस, वो जगह के बारे में उत्थे बह के भोजन छक लवां। आप जी का बचन है
माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आवह झूठे जाहे भी झूठे, झूठे मरह अपागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाऊं, जहां बैस हो भोजन खाऊं। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਕੋਂ ਲੱਗਿਆ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੂਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਕਤ ਹੈ, ਮਿੱਝ ਹੈ, ਗੰਧ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਚਮੜਾ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਸ਼ਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਫਰੋਲਣਾ ਤੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ, ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਲਭ। ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ, ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਸਹੇੜ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਹੀ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾਮ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਖੇਲਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਵਣ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ,
ਬਾਹਰੋਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਵਣ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਵਣ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਈਏ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸੁਹੱਪਣ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਏ, ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਉਂਝ ਪਿੰਡੂ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਹੋਈ, ਸਰੂਪ ਨਖਾ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪ ਨਖਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਨਾਂ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਮੈਲ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਕ ਕੀ ਮੈਲ ਜਬੈ ਨਿਕਸੈ। ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਕ ਕੀ ਮੈਲ ਜਬੈ ਨਿਕਸੈ ਔਰ ਨਾਏ ਸੁਭਾਰ ਸੁਪੋਚ ਉਤਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਤਉ ਮੁਖ ਚੰਦ ਕਹੇ ਜੋ ਜਬ ਨਾਹੇ ਨਿਹਾਰ ਸਕੇ ਵੋ ਨਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਐ ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੋ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਬ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੈ ਅਬ ਪੀਰ। ਅਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਮ ਤੀਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ।
ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੋ ਸੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।